بندہ قادر کا ہے قادر بھی عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی عبد القادر۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مداح و ثناء ایک نرالے انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے اس قادر خدا کے بندے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے، یعنی قادر کے بندے، لیکن جس قادر کے عبد القادر ہیں اس قادر نے اپنے عبد القادر کو بھی قادر یعنی طاقت، اختیار، قابو، غلبہ، قدرت رکھنے والا بنایا ہے۔ قادر مطلق کی عطا نے حضرت عبد القادر کو بھی قادر بنا دیا ہے، اور وہ عبد القادر اپنے رب قادر کے فضل و کرم سے قدرت الہیہ کا پوشیدہ اور عیاں راز ہے۔ اس شعر میں لفظ قادر کا 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ قادر ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کیونکہ قادر اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ دوسری مرتبہ جو لفظ قادر ہے اس کو مخلوق کی طرف مجازن اضافت کرتے ہوئے قادر مجازی مراد لے کر قدرت اور طاقت رکھنے والا کے معنی اور مطلب میں استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں لفظ قادر حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے مختلف۔ یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجمیز کامل کا شعر ہے۔ اس شعر میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قادر کا بندہ، قادر اور عبد القادر کہا گیا ہے۔ تینوں اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں، کیونکہ آپ قادر یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اور آپ اللہ کے ایسے برگزیدہ اور مقبول بندے ہیں کہ قادر مطلق نے اپنی عطا اور اپنی فضل و کرم سے بے شمار اختیارات، تصرفات عنایت فرما کر آپ کو بھی قادر یعنی قدرت، طاقت، قابو، اختیار اور غلبہ رکھنے والا بنا دیا، اور آپ کے ان اوصاف کو دنیا کے سامنے ظاہر بھی فرمایا، لیکن آپ کے کچھ اختیارات اور آپ کے کچھ کرامات سر باطن یعنی راز ہی رہیں۔ دنیا نے آپ کے ظاہری وصف و کرامت کو ہی دیکھا ہے، لیکن آپ ظاہر اور پوشیدہ دونوں امور میں تصرفات اور اختیارات کے حامل تھے، اور باوجود ان تصرفات و اختیارات کے آپ عبد القادر ہی تھے، یعنی قادر کے بندے، اور عبد القادر آپ کا اسم شریف ہے، اور آپ کا اسم شریف اسم مسمہ کی حیثیت سے آپ قدرت والے کے قدرت والے بندے ہیں۔ آپ کے ظاہر تصرفات تو خلق خدا نے عام طور پر مشاہدہ کیے ہیں، چند مستند واقعات ناظرین کے پیش خدمت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے شیخ خلیل سرسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے فرمایا کہ اے خلیل، تم جب تک قطب نہ ہوگے تم کو موت نہیں آئے گی، اور اس کے بعد بھی آپ نے کئی دیگر لوگوں سے فرمایا کہ جب تک خلیل قطب نہ ہو لیں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ شیخ ابو عمر عثمان یوسف سلیمان اور شیخ ابو الحسن علی ابن سلیمان نے فرمایا کہ شیخ خلیل سرسری اپنی موت سے 7 دن قبل پہلے قطب ہو گئے۔ شیخ ابو الغیث عبد الرحمن بن جمیل یمنی فرماتے ہیں کہ شیخ خلیل سرسری بغداد میں اپنی موت سے 7 دن پہلے قطب ہو گئے۔ حضرت عارف عبداللہ محمد بن ابی الفتح ہروی سیاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا نام طویل لمبا رکھا تھا۔ میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت میں تو پس قد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری عمر طویل ہے۔ پس شیخ محمد 137 سال تک زندہ رہے اور اپنی سیاحت میں عجائبات دیکھے، دور دراز کا سفر کیا، کوہ کاف تک بھی پہنچے۔ شیخ ابو عبداللہ بن ابی المعالی قائد دالی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہوا سخت چل رہی تھی، ایک چیل آپ کی مجلس کے اوپر سے گزری اور چلائی، جس سے حاضرین کی طبیعت پریشان ہو گئی۔ آپ نے نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اے ہوا اس کے سر کو لے۔ اسی وقت وہ چیل زمین پر گری اور اس کا سر ایک طرف گرا۔ پھر آپ نے اس کو اٹھا کر اپنا ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ چیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور اڑ گئی۔ شیخ ابو الحسن علی بن احمد بن مذہب ازدی ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری تھی۔ شیخ ابو الحسن نے آپ سے عرض کیا کہ یا سیدی، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ قمری 9 ماہ سے بولتی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے اور کبوتری کے پاس جا کر فرمایا کہ اے مالک کو نفع پہنچایا، اپنے مالک کو نفع پہنچایا کر، اور پھر آپ نے قمری کے پاس جا کر فرمایا اپنے خالق کی تسبیح پڑھا کر۔
शेख अबुल हसन कहते हैं कि कमरी उसी वक्त बोलने लगी, यहाँ तक कि बगदाद के लोग उसकी आवाज सुनकर जमा होने लगे ताकि उसकी बोली सुने, और कबूतरी अंडे देने लगी और अपने मरने के वक्त तक देती रही। शेख साहले अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन अली बिन सनान हमीरी जरीरी ये फरमाते हैं कि शेख अबू अली बिन अल हैतमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार होते तो बसा औकात मेरी जमीन की तरफ जो जरीरान में थी वहां तशरीफ लाते और वहां कई रोज गुजारते। एक दफा आप बीमार हुए और मेरे यहाँ ठहरे हुए थे, तब उनके पास मेरे आका शेख मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ से इयादत के लिए तशरीफ लाए। दोनों बुजुर्ग मेरी जमीन पर जमा हुए। उस वक्त मेरी जमीन में खजूर के 2 दरख्त थे जो कई साल से खुश्क थे और मैं उनमें फल नहीं आता था। मैंने इरादा किया कि उनको काट दूं, लेकिन हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, आपने उनमें से एक के नीचे बैठकर वुजू किया और दूसरे के नीचे 2 रकात नफल पढ़ी। उसी वक्त वो दोनों खजूर के दरख्त सब्ज हो गए और उनके पत्ते निकल आए। इसी हफ्ता में उनका फल आ गया, हालांकि अभी खजूरों के फल का मौसम नहीं आया था। मैंने उनमें से कुछ खजूरें ली और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश की। आपने उनमें से तनावल फरमाई और मुझसे फरमाया कि अल्लाह तेरी जमीन, तेरे दरहम, तेरे सा अनाज नापने का पैमाना यानी और तेरे दूध में बरकत दे। वो कहते हैं कि मेरी जमीन में इस साल तवक्का और मुआदाद से 2 गुना सह गुना पैदा होना शुरू हो गया। मेरा ये हाल हुआ कि जब मैं 1 दिरहम खर्च करता हूँ तो उससे मेरे पास 2 गुना सह गुना आता है, और जब मैं गंदम की 100 बोरी किसी मकान में रखता हूँ फिर उसी में से 50 खर्च कर डालता हूँ और बाकी को देखता हूँ तो 100 की पूरी मौजूद होती है। मेरे मवेशी इस कदर बच्चे देते हैं कि उनका मैं शुमार भूल जाता हूँ। ये सब कुछ आपकी बरकत से अब तक है। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन शेख अबुल अब्बास खिदर बिन अब्दुल्ला मूसी बयान करते हैं कि मरतबा खलीफा मुस्तजद बिल्ला अबुल मुजफ्फर यूसुफ हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपको सलाम किया और फिर नसीहत का ख्वासगार हुआ और आपके सामने 10 थैलियां शफियों की रख दी जिनको 10 गुलामों ने उठा रखा था। आपने खलीफा से फरमाया कि मुझे इनकी हाजत नहीं और कबूल करने से इनकार फरमाया। खलीफा ने बड़ी आजिज़ी की, तब एक थैली को आपने दाहिने हाथ में पकड़ी और दूसरी बाएं हाथ में और दोनों को हाथों में निचोड़ा तो वो खून बनकर बहने लगी। आपने खलीफा से फरमाया, ए अबुल मुजफ्फर, क्या तुम खुदा से नहीं डरते कि लोगों का खून लेते हो और फिर उसे मेरे पास लाते हो? खलीफा ये सुनकर बेहोश हो गए। तब आपने फरमाया कि माबूद की कसम, अगर इसके रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज ना होता तो अलबत्ता मैं इतना खून निचोड़ता कि इसके महल तक बहता। हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरे बातिन यानी पोशीदा राज के लक़ब से मुलक़ब किया है। इसकी वजाहत और तायीद में एक वाक़या नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। शेख अबुल हसन बिन तंतना बगदादी रिवायत करते हैं कि मैंने सैयद मुहय्यद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रहकर इल्म हासिल करता था और रात को अक्सर मैं आपकी ज़रूरत के ख्याल से बेदार रहता था। आप माह सफ़र 552 हिजरी में एक रात अपने घर के दरवाजे से निकले। मैंने आपको लोटा देना चाहा मगर आपने ना लिया और मदरसा के दरवाजे का इरादा किया। वो आपके लिए खुद ब खुद खुल गया। आप बाहर निकले, मैं भी आपके पीछे पीछे बाहर निकला, यहाँ तक कि आप बगदाद शरीफ की फसील तक पहुंच गए। वहां भी आपके लिए दरवाजा खुल गया। आप बाहर निकले तो दरवाजा बंद हो गया। आप थोड़ी देर तक ही चले होंगे कि मैं क्या देखता हूँ कि हम एक ऐसे शहर में आ गए हैं जिसको मैं पहचान न सकता था। आप एक मकाम में दाखिल हुए जो सराय की मशाबा था। मैंने देखा उस मकान में 6 शख्स थे जिसने सब ने आपको सलाम कहा और मैं वहां एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने उस मकान की एक जानिब से रोने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। फिर देखा कि एक मर्द आया और जहां से रोने की आवाज आई थी उस तरफ गया। फिर वो मर्द उस हालत में निकला कि वो अपने कंधे पर एक शख्स को उठाए हुए था। फिर एक शख्स दाखिल हुआ जिसका सर नंगा था और उसकी मूंछों के बाल लंबे थे। वो शख्स हज़रत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ गया। शेख ने उसको कलमा शहादत पढ़ाया और उसके सर और मूंछों के बाल कतराए और उसको टोपी पहनाई और उसका नाम मोहम्मद रखा। और फिर शेख ने उन 6 शख्सों से फरमाया कि मुझ को हुक्म हुआ है कि ये शख्स जिसको आपने कलमा पढ़ाकर मोहम्मद नाम रखा था इस मरहूम के बदले में मुकर्रर किया जाए।